한 남자가 누군가에게 쫓기고 있습니다. 결국 그는 한 가족이 캠핑카를 몰고 힐링 휴가를 만끽하고 있습니다. 그런데 이 지역 토박이인가요? 좀 껄렁해 보이는 남자 둘이 이 가족을 찾아오는데 Looking for Melior. You seen him around? Come again? Melior's my third cousin, boss. 이들은 사라진 친구를 찾으러 돌아다니던 중이었습니다. 하지만 Want chocolate? Jeffrey, get back here. 보통 이런 데서 만나는 건 돌연변이 인수분해범이죠. 가족은 겁을 먹습니다. Amy, get in the trailer. Get in the trailer. You mind if we hop in that trailer too? 다행히도 살인마 같은 건 아니었나 보군요. 그렇게 둘은 떠나고 가족은 다시 여행길에 오르는데 또 마주쳤어요. Guys, do not give up easy. Oh, he has a shotgun. Okay. 아, 진짜 토막 인수분해범 같은 건가? Calling a tow? Well, our phones work fine. It's the car. 아주 무례한 동네 건달 같아 보이는 번과 빌리는 가족의 차를 얻어 타려 하는데 Nothing to fear. We're good old boys. We're raised right. 정말? This is just for our personal protection. You got coyotes? I'm sorry, I'd love to help. Just take Billy. 결국 빌리만 얻어 타기로 하죠. 빌리가 집에 가서 다른 차를 가져오면 되니까요. 그렇게 차를 얻어 탄 빌리의 집은 We're the only house on the road. Been in that house nearly 80 years. 여기가 사람 사는 집인가요? 빌리의 집까지 가면 왠지 큰일 날 것 같은데. I'm sure they'll invite all y'all to stay. 그런데 Hey! This here looks like Melior's handwriting. 아들 제프리가 들고 있던 메모장이 사라진 친구 거라고요? 그때 Playing word? What did we say about waiting for the signal? Pull out the blades and we'll make a match. Amy helped your brother? Looks like he's got it covered. 그렇습니다. 시골길의 살인마는 빌리와 번이 아니라 캠핑카를 탄 가족이었던 겁니다. 이 가족은 인간 다짐육을 먹는 식인 살인마였죠. Jeffrey, no raw meat. Here, your favorite. 그렇게 평범한 시골집 빌리의 가족들은 돌아오지 않는 빌리를 기다리는데 Hi there. Actually, we ran into your cousin. You know Billy. 이 가족 빌리한테 들은 정보로 빌리의 집까지 찾아왔습니다. 시골 인심이란 걸 가진 빌리의 가족은 에이미의 가족을 환영해 주는데 Julianne and Savannah. Hi. Keith Manning. 어떻게 사람 이름이 모자이크야? My wife Kathleen. Hi. My daughter Amy. And my son, Jeffrey. 가족은 타고난 넉살과 빌리에게 얻은 정보로 빌리의 가족에게 전혀 의심받지 않고 빌리의 가족을 노립니다. 그런데 We got gas, honey. Big Mac's my man. 사람이 한 명 더 있었군요. 어우, 지겠는데? 빨리 숨겨. Good to meet you, Big Mac. 줄리엔의 남친 맥도날드 아니 빅맥은 곤만했고 Are you folks expecting any more dinner guests? Billy, where you at, boy? 그 시간 빌리를 기다리던 번은 보안관을 마주칩니다. You need a lift? 그런데 사이가 안 좋은 건지 번이 일방적으로 삐진 건지 보안관을 그냥 보내죠. You sure about that lift? I could just blow your head off right now. 그때 Want some chocolate? 이 초콜릿 뭔가 들어있나 보군요. 그 시간 에이미는 화장실에서 큰 마초를 제조하다 빌리의 안구를 떨어뜨립니다. 조심성이 좀 부족한 거 아닌가 싶던 그때 So calloused. 둘 분위기가 좀 Savannah, Pa wants us in the living room. Time to work your magic fingers. 아무래도 에이미가 사바나한테 That's my Savannah. Here we go. I'll leave you to it then. 일단 키스 가족은 이 집에서 하루 묵기로 합니다. Bed's big enough for the cheese, ain't it? You're both girls. 각자의 생각을 가지고 있는 키스 가족. Well, the stupid one ate the chocolate and so did her fat boyfriend. I will be dealing with Big Mac. 그리고 에이미는
Give me a minute, Naya. I need the toilet. 줄리엔이랑 빅맥이 초콜릿을 먹었나 보네요. 결국 빅맥은 여자친구 때문에 화장실에 들어가지 못하고, 한편 에이미와 사바나는 Don't you want to get out of this place? 뭔가 분위기만 보면 둘이 막 불타오를 것 같았는데 진심을 나누고 있네요. Ambitions. 도시에 있는 대학에 가고 싶었지만 그 마음을 숨기고 가족에게 헌신하는 사바나. 가족의 비정상적인 행동에서 벗어나고 싶은 에이미. 그렇게 둘은 마음이 통하게 되죠. Are you touching my bag? 그리고 사바나는 아주 막 거칠은 막 어흥. 그때 키스 가족들이 움직이기 시작합니다. 민첩해와 힘캐의 대결은 역시 힘캐의 승리로 끝나나 했지만 독이 든 초콜릿을 먹고 몸이 약해진 빅맥. 결국 우리 아들 다 컸네. See? You earned this. 얘네 아직도 이러고 있네요. 2명이나 죽었는데. 에이미는 큰 마초에 취한 사바나를 공격하려 합니다. 하지만 I'm sorry, I just need 오히려 자기가 칼에 찔려버렸네요. Oh my God, what happened? for protection. 사실 에이미는 진심인 척 접근해 사바나를 사냥하려고 했던 거죠. Focus, Tristan. 그런데 처리하지 못합니다. 너무나도 순수하고 착한 사바나. 진짜 마음이 생겨버린 걸까요? 그렇게 사바나는 에이미를 치료할 물건들을 챙기러 나오는데 키스 부부의 이상한 대화를 듣게 됩니다. Some blood on your sleeve. Oh. Now comes the easy part. 그럼 확인해 봐야죠. 캠핑카에서 뭘 한 건지. 그때 자매가 이 가족이 미친 가족이란 걸 알아버렸군요. 하지만 줄리엔은 잡혀버리고 Hey, honey, this one's yours. 엄빠? 가족끼리 왜 이러세요? 아빠가 이름값을 하던 그때 Let's finish. 사실 사바나가 화살 사격대회 1등 출신이었습니다. 남을 죽이려면 자신도 죽을 각오를 했어야죠. You and your stupid fucking hobby. 사바나한테 거의 넘어갔던 에이미가 다시 적으로 돌아서겠네요. 미친 정신 상태의 키스는 줄리엔을 인질로 사바나를 끌어들이려 하죠. Call for your sister. 하지만 사바나는 똑똑하고 용감했습니다. 쉽게 걸려들지 않았죠. 사바나는 신고를 하려 하는데 전화는 안 들리고 다가오는 제프리. 하지만 Dispatch just got a suspicious call. 다행히도 제프리한테 역습을 한 데다가 통화가 안 된 것 같았던 보안관도 수상함을 느끼고 빌리의 집으로 향하려 합니다. You're a goddamn deputy. 한편 사바나는 Savannah? 제프리를 인질로 언니를 구해내려 하는데 A negotiation. 양쪽 다 인질이 있는 팽팽한 상황. He's really gonna kill her. He'll kill her. I don't want this. 하지만 상대는 사이코 킬러 가족입니다. 미친 가족한테 다 당해버리겠네요. 특히나 아빠 키스는 진짜 미친놈이었죠. Did you go anywhere? 여친한테 남친 육을 자랑해요. Give her a hand. Oh. 키스는 줄리엔의 맥스봉을 장난처럼 잘라버립니다. For say, working a bow and arrow. 그리고 화살을 쏘던 사바나의 맥스봉도 잘라내려 하죠. 그런데 Your little angel is a lesbian. She's lying. 사바나가 에이미의 커밍아웃을 강제로 해버렸어요. All those playboys disappearing from under my bed?
양밍아웃까지요? She's a druggie too. She laces her joints with God knows what. I still can't see straight. 사이코 킬러인데다가 보수적인 키스는 딸인 에이미를 비난하고 You are an addict and a lesbian. 그 사이 사바나는 묶인 줄을 푸는데 성공하죠. 그리고 I'd rather eat pussy than people! 키스의 안구가 안구해지지만 키스는 거의 관우입니다. 그냥 뽑아요. 그때 번이 도착했군요. Let's checkmate glasses. 번의 도착으로 집안은 혼돈의 카오스. 이거 이기겠는데? 싶던 그때 다시 1대1. 하지만 Oh, shit. 줄리엔이 키스를 처리합니다. Is it over? 그런데 뭐 잊은 거 없나요? 에이미요? 하지만 분노한 사바나는 강했고 I'm gonna make this slow. 그렇게 다 끝내겠다 싶었던 그때 이게 뭔가요? 오해한 보안관이 사바나를 쐈어요? Awful in this house. Girls cut up real bad. 그렇게 살아남은 에이미. 하지만 경찰이 캠핑카 안을 조사하면 에이미 쪽이 살인마라는 게 금방 들통나겠죠. 그렇게 에이미는 최후의 승자가 되어 마을을 떠납니다. 편견을 주제로 한 내용 같습니다. 보통 슬래셔 장르에서 이런 찐땀이 가득한 가족이 시골길을 가다 시골 사람을 만나면 만난 사람이 보통 사이코 연쇄살찐마나 돌연변이 괴물인데 반대였어요. 거기다 편견의 쐐기를 박는 장치가 보안관이에요. Awful in this house. 묻지도 따지지도 않고 시골 사람인 사바나를 쏴버립니다. 심지어 마지막 결말마저도 편견을 깨버리네요. 캐서린한테 화살 날아올 때부터 와, 사바나가 여전사가 돼서 다 때려잡겠구나 싶었는데 아, 사바나가 내 스타일이라 그런 건 아니에요. 아니라면 아님. 아무튼 아님. 여러분 어딜 도망가요? 구독을 눌러 저의 영양소가 아니 연어가 되셔야죠. 그럼 다음 영상에서 봐요.